अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो बातें जानते हो जो मैं जानता हूँ तो ज़रूर तुम कम हंसते और ज़रूर तुम ज़्यादा रोया करते। और अब सुर्खियां। अवाम मास्क इस्तेमाल करें, आने वाले त्योहारों के पेश नज़र एहतियात जरूरी। लोकसभा में वजीर सेहत की तकरीर। हैदराबाद में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस कायदीन से मुलाकात, पार्टी में इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश। इलेक्शन के मौके पर आवाम को धोखा देना बाबू की आदत, सज्जला का रद्द अमल। हरीश ने कहा, बाबू ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की। तेलंगाना में कल बीआरएस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ होंगे धरने। गांधी जी मनरेगा स्कीम को ज़राअत से जोड़ने की मांग। और अब तफसील। मरकजी वजीर सेहत मनसूख मंडविया ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी के फासले को बरकरार रखें। लोकसभा में तकरीर करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि आने वाले त्योहारों के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की ज़रूरत है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटीपीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र पार्लियामेंट में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने मास्क पहनकर ऐवान की कार्रवाई चलाई। इसके अलावा बेशतर अरकान पार्लियामान ने भी मास्क का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई शक्ल BF7 से मुतासरा अफराद के पता लगने के बाद चौकसी अख्तियार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज एक जायजा इजलास हो रहा है जिसमें मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर तबादिले ख्याल होगा। गुजरात और ओडिशा में कोरोना की नई शक्ल से मुतासिर होने वाले अफराद का पता लगने के बाद मरकजी वजारत ने चौकसी अख्तियार करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। गुजरात और ओडिशा में मुतासरा अफराद सेहतयाब हो गए मगर हुकूमत कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। मुल्क भर में एयरपोर्ट्स के हुक्काम को हिदायत जारी करते हुए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरीन के मुआयने करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत सेहत ने हिदायतें जारी की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एयरपोर्ट्स को भी मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हैदराबाद और गनावरम एयरपोर्ट्स हुक्काम को मकतूब वसूल हुआ है। गनावरम एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया है कि उन्हें चौकस रहने और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरीन के मुआयने किए जाएंगे। मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। సంబంధించి ప్రస్తుతం స్పెసిఫిక్గా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. బట్ నిన్ననే మాకు ఒక లెటర్ వచ్చింది ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్, టు బీ రెడీ టు టేక్ ద ప్రికాషన్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గివన్. సో ఇన్ దట్ కాన్స్ట్రక్ట్ ఓన్లీ మాకు నిన్న ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా జరిగింది. మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు ఏ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్యాసింజర్స్కి we have to be ready to test them and if any positive cases are found వాళ్ళ అవి
యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్స్ ల్యాబ్స్కి పంపించడమా అలా చేయాలన్న దాని గురించి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. యాజ్ సచ్ ఇక్కడ మనకు డొమెస్టిక్ ప్యాసింజర్స్కి అయితే ఇంతవరకు అలాంటి ప్రోటోకాల్స్ కానీ టెస్ట్స్ కానీ ఏం చేయట్లేదు. ఇంటర్నేషనల్కి మన దగ్గర వీక్లీ 3 అరైవల్సే ఉన్నాయి, వెడ్నెస్డే, సాటర్డే అండ్ మండే. సో వచ్చిన ప్యాసింజర్స్కి ఇంతవరకు మేము 2% ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్స్ని శాంపుల్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాము ర్యాండమ్గా. సో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ పాజిటివ్ కేసెస్ యాజ్ సచ్. సో బట్ ఈ కొత్త వేరియంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితిని బట్టి ఎంత పర్సెంటేజ్ చేయాలి, 100% చేయాలా, 50% చేయాలా, 20% చేయాలా అన్నది మాకు వస్తాయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దాన్ని బట్టి విల్ టేక్ యాక్షన్. స్పెసిఫిక్గా చేయడం అన్నది ఇంతవరకు అలా స్పెసిఫిక్గా అంటే పీక్లో ఉన్నప్పుడు అలా ఉండేవి, కానీ ప్రస్తుతం కంట్రీ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ అంటూ ఏం లేవు. అలాగే మనకు ఉన్నది ఓన్లీ మస్కట్ నుంచి 2 ఫ్లైట్స్ అండ్ కువైట్ నుంచి 1 ఫ్లైట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కంట్రీ నుంచి వచ్చే ప్యాసింజర్స్కి చేయాలా వద్దా అన్నదాన్ని కాకుండా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ టెస్ట్ సమ్ పర్సంటేజ్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం టెస్టులు చేస్తున్నాం. कोरोना वायरस हर महीना अपनी शक्ल बदलते रहता है। कोरोना वायरस की नई शक्ल को भी ऐसा ही निपटना चाहिए जैसा कि पिछले 2 सालों के दौरान किया गया था। ये बात डॉक्टर प्रवीण ओपकला ने कही है। उन्होंने टीकों के बारे में भी वजाहत की है। మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఈ కొత్త వేరియంట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి అక్టోబర్లోనే డిటెక్ట్ అయింది. BF7 అక్టోబర్లో డిటెక్ట్ అయింది. ఇదేంటంటే ఒమైక్రాన్ లోపల రకరకాల వేరియంట్స్ మన దగ్గర ఇండియాలో ప్రైమరీగా BA1, BA2 వేరియంట్స్ అనేవి ప్రైమరీగా మనం ఫస్ట్ గుర్తించాం. ఆ తర్వాత రకరకాల వేరియంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, జలుబులు దగ్గులు వస్తూనే ఉన్నాయి, తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, నార్త్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో చూసాం. సో ఇదేంటంటే పాత వేరియంట్స్ అన్నిటిని ఇది రిప్లేస్ చేస్తూ వస్తూ ఉంది ఈ కొత్త వైరస్ అనేది. కానీ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 3 నెలల నుంచి మనం ఎటువంటి హాస్పిటలైజేషన్స్ పెరగడం కానీ, లేదంటే మన ICU అడ్మిషన్స్ పెరగడం కానీ, లేదంటే జనాలు ఎక్కువ చనిపోవడం కానీ అది మనం ఇప్పటిదాకా చూడలేదు. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే మనకి ఈ ఆల్మోస్ట్ మనకు పాత రోగనిరోధక శక్తి ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ వైరసెస్కి ఆర్ ప్రీవియస్ ఒమైక్రాన్ వేరియంట్స్కి దీనికి అగేన్స్ట్గా కూడా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం దగ్గు జలుబు అనేది రావడం, లైట్గా జ్వరం రావడం, తలనొప్పి రావడం. వ్యాక్సిన్స్ గురించి చాలా తప్పుడు ప్రచారాలు కూడా జరుగుతున్నాయండి. ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అనేది మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి అవసరం పడుతుంది. ఎస్, వ్యాక్సిన్స్ వల్ల చాలా మినిస్క్యూల్ అంటే ఒక 0.01% ప్రజల లోపల ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చేమో. బట్ అది మనం ఇప్పటిదాకా మేజర్గా ఎక్కడ బయట కనిపించలేదు. ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నందుకే మన రోగనిరోధక శక్తి కూడా బెటర్ ఉంది. వ్యాక్సిన్స్ ఒక్కటే కాకుండా మనం ప్రీవియస్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ ఒమైక్రాన్ కానీ ఆర్ లేదంటే ఈ కోవిడ్ వైరసెస్ కానీ మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నాం. అందుకే మన రోగనిరోధక శక్తి బాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు కొత్త వేరియంట్కి అగేన్స్ట్గా డెఫినెట్గా మనకు రోగనిరోధక శక్తి అనేది ఉంటుంది. ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది మనకు ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 నెలల నుంచి ఆల్రెడీ అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ వేరియంట్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇది 1-2 నెలల కిందే ఎంటర్ అయి ఉంటుంది. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में पैदा होने वाले अख्तिलाफात को खत्म करने के लिए सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने कोशिशें शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह कल हैदराबाद पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह आज गांधी भवन में मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन से अलहदा मुलाकातें करने वाले हैं। हाल ही में कांग्रेस कमेटियों की तश्कील के बाद पार्टी में अख्तिलाफात पैदा हो गए थे। दिग्विजय सिंह पार्टी कायदीन में जारी अख्तिलाफात को खत्म करने और नाराज कायदीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फर्दन कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को हैदराबाद रवाना किया। कांग्रेस कायदीन ने दावा किया कि पार्टी में जारी इख्तलाफात मामूली हैं, जिन्हें हल कर लिया जाएगा। There are some disturbances, అసంతృప్తి. అందరూ స్మాల్ ఇష్యూ అంటున్నారు కానీ తీరా చూస్తే బయట అలా కనిపిస్తలేదు. ఇంట్లో గొడవ కానీ వీధికి ఎక్కింది కదా. సో ఈ వెరీ బ్యాడ్. అది నేను ఒప్పుకోనది. నేను వ్యక్తిగా నాకు లేవన్నా సమస్యలు, నాకు కంప్లైంట్లు లేవన్నా. కొంతమంది మొహాలు చూస్తే నాకు అసలు ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నా. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఎవరిని ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకోవటం లేదు, పని చేయాలి కలిసి. పని చేయట్లేదనే సమస్య ఉంటే పరిష్కరణ చేసుకోండి. రోడ్డుకి ఎక్కటం, మీడియాకి ఎక్కటం, ఐఎమ్ సారీ. రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు ఎప్పుడు చెప్పారు వార్నింగ్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉందా ఇంకా ఈసారి ఇలా రిపీట్ చేయొద్దు అనేసి? ఇంకా ఇంత వయసు వచ్చి నాకు ఇంకా అవి చెప్పించుకోవాలంటే మాకు సిగ్గుచేటు. నేను సలహాలు ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలేదు, సలహాలేం ఇవ్వలేదు. అన్ని విషయాలు వారికి తెలుసు కదా. నేను అంటే ఆల్రెడీ దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అందరినీ పర్సనల్గా మాట్లాడుతా అని చెప్పారు కదా, 1 to 1 మాట్లాడుతున్నారు కదా. కాబట్టి అందరు కలుస్తున్నారు, కాబట్టి అందరు కలుస్తున్నారు, చెప్పేటోళ్ళు చెప్తుంటారు. ఈ DCC ప్రెసిడెంట్ అది పెద్ద విశేషం కాదులేండి. అది పెద్ద నాకేమీ అది పెద్ద ఇదేం లేదు. నేను ఆల్రెడీ దామోదర్ గారు కూడా చెప్పిన, ఎవరైనా యాక్టివ్ ఉంటే వాళ్ళు పెట్టేయండి,
అది పెద్ద ఖచ్చితంగా నా భార్య అని అది విషయం లేదు. దాని మీద పాలిటిక్స్లో నారాజు. మీరంతా సంక్షోభం అంటున్నారు, నాకు అర్థం అవట్లేదు ఏం సంక్షోభం మా పార్టీలో ఉంది. ప్రతి పార్టీలో ఉండే మాదిరిగానే కుటుంబ తగాదాల చిన్న సమస్య అది, అదేం పెద్ద సంక్షోభం కాదు, అదేం తీర్చలేనిది కాదు. దిగ్విజయ్ సింగ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతిమైన ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. ఎన్నికల సమస్యలు అడిగినాము, వచ్చే ఎన్నికల నాటికి పార్టీని ఏ విధంగా సమాయత్తం చేయాలి, ఏ విధంగా అందరిని కలుపుకొని టీఆర్ఎస్ మీద యుద్ధానికి పోవాలన్న దాని మీద సలహాలు సూచనలు అడుగుతూ ఉన్నాడు. నేను రాత్రి మేము కలిసినప్పుడు కూడా ప్రధానంగా దాని మీద చర్చ చేశాడు. కమిటీలు కొంతమందికి అవకాశం రాకపోవడం, కొంతమందికి రాకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా చిన్న సమస్య, ఇది కుటుంబంలో ఉన్న సమస్య. పీసీసీ ప్రెసిడెంట్, సీఎల్పీ నాయకులు, మిగతా సీనియర్లు కూర్చొని మేము మాట్లాడుకుంటాం, చర్చించుకుంటాం. అదైనా చిన్న సమస్యను కూడా ఇవాళ దిగ్విజయ్ సింగ్ రాకతో అది సమాయత్తం అవుతుంది. కానీ మాకు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ప్రధాన ఏజెంట్ రేపు ఎన్నికల నాటికి పార్టీని ఏ విధంగా సమాయత్తం చేయాలి. దాంట్లో భాగంగానే దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అందరితో సత్సంబంధ వ్యక్తి కాబట్టి పెద్దలందరితో కలిసి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి వచ్చినారు. పార్టీ ప్రజల్లో సత్సంబంధాలు కలిగి పలుకోవడం వల్ల చాలామందికి కమిటీలో అవకాశం ఇచ్చాము. సీనియర్లు జూనియర్లు ఉన్నది, కొంతమంది సీనియర్లకి అవకాశం రాకపోవచ్చు, కొంతమంది జూనియర్లు అవకాశం రాకపోవచ్చు. అంత మాత్రం నా కమిటీ ఏదో బాగలేదని చెప్పడం లేదు. సీనియర్లు, జూనియర్లు, మేధావులు, గ్రౌండ్లో ఉండేవారు, యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్ఐ, మహిళా కాంగ్రెస్ పనిచేసిన అందరూ కూడా అందరినీ కలుపుకొని కమిటీ వేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది సీనియర్లకు అవకాశం రాకుండా అదే విధంగా సర్దుబాటు చేయాలి, చేర్చుకుంటాం. అది పెద్ద సమస్య కాదు మాకు. के मौके पर लोगों को धोखा देना चंद्रबाबू नायडू की आदत है। ये रद्दअमल आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर सज्जल रामकृष्ण रेड्डी ने दिया है। चंद्रबाबू के तेलंगाना के दौरे के मौके पर सज्जला ने ये रद्दअमल दिया है। ఆయన ఇల్లు ఉండేది అక్కడే, ఆయన ఉన్నది అక్కడే, ఓటు కూడా అక్కడే ఉంది. ఈ మధ్య ఏదో మార్చుకున్నట్టున్నారు. సో ఆయన తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకుంటే మంచిది, శుభం. ఎవరిబడి షుడ్ వెల్కమ్ ఇట్. అలాగే ఇక్కడ అక్కడ చేయకూడదని కూడా ఏమీ లేదు. కానీ ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి అక్కడికి పోవడము, ఏదో మార్కెటింగ్ సంస్థ కదా, లేకుంటే పబ్లిసిటీ ఒక వీళ్ళు కదా బ్రాండ్ తీసుకెళ్ళేసి డిమాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం లాగా ప్రజలతో ఆడుకోవడము, రాజకీయాలంటే ఇది ఒక ఆట అనుకోవడం అనేది ఏదైతే తనకు అలవాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అది కరెక్ట్ కాదు. అదే విద్య ఇప్పుడు కూడా ప్రదర్శిస్తారు. ఆయన ఏం మాట్లాడారనేది పక్కకు పెడితే ఈరోజు హడావుడిగా ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి తెలంగాణకు పోయాడు. లాస్ట్ ఎన్నికలు మీరు గమనిస్తే రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రధాని చేసేసానని ఆ రోజు అక్కడ తిరిగి నేను చక్రం తిప్పుతాను, మళ్ళీ ఏదో యూపీ అనో గోదావరి కన్వీనరో కావాలనుకున్నారు, ఎట్లా ఆ రోజు పోయినట్టున్నారు, సతికిలబడినాడు. అసలు ఆయన ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటారు, ఏం చేయాలనుకుంటారు, తనకు ఒక స్పష్టత ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కొంత స్పష్టత ఉంది. चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की और उन्हें दोबारा तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां चलाने का हक हासिल नहीं है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया है। हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बाबू ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की थी और वो किस सूरत से दोबारा अवाम से रुजू हो रहे हैं। చచ్చిపోయిన బర్రెనట పలిగిపోయిన బుడ్డడు పాలిచ్చిందట. గట్లున్నది చంద్రబాబు గారు మాట్లాడింది. అసలు నిన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలే నీ పాలన బాగలేదని చిత్తుగా ఓడించి ఎల్లగొడితే గీడికి ఖచ్చితంగా నువ్వేమో చేస్తా అని మాట్లాడతావు. అసలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతం అత్యధికంగా దోపిడీకి గురైందంటే, అత్యధికంగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందంటే అది చంద్రబాబు 9 ఏళ్ల పాలనలో జరిగింది. ఆనాటి యువత మాకు ఉద్యోగాలు కావాలని, మా పల్లెలు అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి తెలంగాణ యువత అడిగితే వాళ్ళని నక్సలైట్ల పేరిట కాల్చి చంపింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మర్చిపోయిందా? తెలంగాణ సమాజం మర్చిపోలే, తెలంగాణ యువత ఇప్పటికీ మర్చిపోలే. ఉద్యోగులనేమో మా శ్రీనన్న చెప్పినట్టు గుర్రాలతో దొక్కిస్తేవి, వాటర్ క్యాన్లతో కొట్టిస్తేవి. విద్యార్థులను, యువతను మా ప్రాంత అభివృద్ధి గురించి, మా ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే నక్సలైట్ల పేరు మీద కాల్చి చంపుతీవి. హైదరాబాద్ను ఫ్రీ జోన్ పేరిట మొత్తం హైదరాబాద్ను హస్తగతం చేసుకొని తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువత నోట్లో మట్టి కొట్టినటువంటి వ్యక్తివి మీరు. నేను ఇది చేసినా, నేను అది చేసినా అని మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు. చంద్రబాబు గారి స్టైల్ ఎట్లుంటుందంటే, పొద్దుగాల ఇవాళ తెల్లారుతుందంటే నా వల్లనే, పొద్దుగాల కోడి ఊస్తున్నదంటే నా వల్లనే అని చెప్పినా చెప్తావు ఆయన. నువ్వు అన్నీ చెప్తావు నువ్వు, ఎందుకంటే ఆ క్లారిటీ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు. నీ तेलंगाना भर में कल मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का बीआरएस ने ऐलान किया है। ये धरने किसानों की तायद में दिए जाएंगे। बीआरएस की एमएलसी कविता ने मोदी हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम लगाया है। कविता ने मरकज से गांधी जी नरेगा स्कीम को ज़राअत से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया।
कि हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बात कर रही है और हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए। खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा डिमांड है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं बीआरएस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे। जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे। कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वो लुटेरों के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है। मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख करोड़ों से ज्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए। जालसाजी केस में सीबीआई ने जेसी ट्रेवल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने ताड़ेपत्री में जेसी दिवाकर रेड्डी के हामी सी गोपाल रेड्डी के दफ्तर में तलाशी ली। बताया जाता है कि धावे के दौरान सीबीआई को बाज़ दस्तावेजात हाथ लगे हैं। कल रात से सी गोपाल रेड्डी के घर और दफ्तर की तलाशी जारी है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की आवाम की हमाजहती तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार एमएलए हफीज खान ने किया। हफीज खान ने जगन हुकूमत के समाज के हर तबके की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूब अमल लाया है, ये कहा है। మార్పు రావాలా, వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు రావాలా, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక ముందడుగు నడిచే విధంగా వాళ్ళకు ధైర్యము అండ దొరకాలని చెప్పి అవన్నీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు విద్య ద్వారా, వైద్యం ద్వారా, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి కూడా వికేంద్రీకరణ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మేలు చేసే కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. కాబట్టి జస్ట్ 3.5 సంవత్సరాల్లోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ కానీ, నాడు నేడులో స్కూల్స్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క రిఫార్ము ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినారో అది ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉండని ఈరోజు బిగ్ ఇండస్ట్రియలిస్టు మన వైపు చూడడం కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ మన వైపు రావడం కానీ ప్రతిదీ కూడా. కానీ దురదృష్టం ఏమంటే ఆయన ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంత గొప్పగా, ఇంత చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీతో, ఎక్కడ కూడా లంచం లేకుండా, ఎక్కడ కూడా విపక్ష లేకుండా ఆయన పరిపాలన ప్రతి ఇంటికి ఇస్తుంటే ప్రతిపక్షము చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ సోషల్ మీడియా, పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా మాత్రము చూడలేక ఏడ్చి। जगतियाल जिले में चोरी के संगीन वाकयात पेश आए हैं। कौमी शाहराह मिठपल्ली में चोरों ने 10 दुकानों को लूट लिया। चोरों ने पैसे और साजो सामान की चोरी की। आज सुबह केवल इन सातों में चोरी का इल्म हुआ है जब दुकानदारों ने अपनी दुकान के शटरों को टूटा हुआ पाया। किराने की दुकान, मेडिकल शॉप्स और दूसरी दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई। पुलिस ने जाए हादसे का मुआयना करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। రాత్రి మా షాపులో అది దొంగతనం జరిగినది। రాత్రి కంటిన్యూ దాదాపు 10-12 షాపులలో కంటిన్యూ దొంగతనం జరిగినది। మా షాపులో 1,30,000 నగదు తీసుకుపోలేదు, ప్లస్ సీసీ డివిఆర్ ఎత్తుకోలేదు। ఇంకా హైవే మీద ఇన్ని షాపులలో దొంగతనం జరగడం అనేది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఆలోచించుకోవాలి। ఇప్పటికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సరైన స్పందన లేదు। మన నెల కింద షాపులో చోరీ జరిగింది। మళ్ళీ ఈరోజు నైట్ షాప్లో చోరీ భయపడ్డది। ఇంతవరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలాంటి స్పందన లేదు। వచ్చిళ్ళు ఏదో బయటకు చూసిండ్రు, ఇలాంటి లోపల ఎంక్వైరీ ఏనా లేదు। మొన్న కూడా పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తామని ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళు వస్తామని చెప్పి కానీ ఇలాంటి స్పందన లేదు ఇంతవరకు। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन वक्त मुकर्ररा से पहले खत्म हो रहा है। जारिया सरमाई सेशन का कल आखिरी दिन होगा। बीएसी इजलास में पार्लियामेंट के सरमाई सेशन को जल्द खत्म करने का फैसला किया गया था। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने क्रिसमस और नए साल के पेश नज़र सरमाई सेशन को जल्द खत्म करने की मांग की थी। 29 दिसंबर के बजाय अब कल ही पार्लियामेंट सेशन का आखिरी दिन होगा। इंडियन एयरफोर्स की ग्रोड स्पेशल फोर्स को अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक चीन की सरहदों के करीब तैनात किया गया है। इस फोर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है।
इर्द गिर्द और ग्रूट फोर्स को असली हथियारों से लैस किया गया है। ग्रूट फोर्स दुश्मनों के किसी भी खतरे को निपटने और इसे नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। बट एक बार में एक ही आदमी मेरे साथ रहना, वो तीनों शॉट्स मिल जाएंगे मुझे। We are now deployed across the breadth and length of India, maybe it JNK, maybe in anti-Naxal operations, or maybe in the Ladakh region. Garud is now taking everywhere the lead force. Also, not only fighting with the enemies, but fighting with the nature also, we are doing it at our best. There are many operations which we have done as far as human disaster management, and we have saved lives of many across the country. This here at Garud Regiment Training Center, we are committed to train tough and train good air warriors and the Garuds to undertake all the operations which are necessitated by the country as of now. We are trained on latest special weapons, and now the special weapons are increasing day by day with us, and we are making it as a part of our operational philosophy. To name a few, AK-103 and 6R are the latest inductions in the Garud force, wherein we are making the air warriors and our Garud force comfortable with these weapons and amalgamating them in our training values so that we can fight better when the day comes. साबिक क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर ने क्रिसमस के मौके पर मुंबई में बच्चों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने बच्चों के साथ कैरम बोर्ड और क्रिकेट खेला। इस मौके पर बच्चे सचिन के साथ खेलते हुए काफी महजूज हुए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अवाम मास्क इस्तेमाल करें, आने वाले त्योहारों के पेश नजर एहतियात जरूरी। लोकसभा में वजीर सेहत की तकरीर। हैदराबाद में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस कायदीन से मुलाकात, पार्टी में इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश। इलेक्शन के मौके पर अवाम को धोखा देना बाबू की आदत, सज्जला का रद्द-ए-अमल। हरीश राव ने कहा, बाबू ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की। तेलंगाना में कल बीआरएस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ होंगे धरने। गांधी जी मेरेगा स्कीम को ज़राअत से जोड़ने की मांग। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।